تو آیت نمبر 77 تک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں. یہاں تک بات پہنچی تھی کہ حضرت یوسف نے جب دوسری مرتبہ بلایا تو بنیامین کو کس سمجھداری کے ساتھ یا آپ کہیں چالاکی کے ساتھ بلا لیا تھا. اور اس کے بعد پھر بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھ دیا تاکہ ان کو جو ہے اپنے پاس رکھا جا سکے. اور اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ آواز لگانے والے آواز لگائی. انہوں نے کہا کیا جرم کا سزا کیا ہوگی؟ کہا جو جس کے پاس پائے گا اس کو آپ رکھ لیجیے گا. تو آگے فرمایا قالوا ان يسرق فقد سرق اخ له من قبل. یعنی ان سب نے کہا، بھائیوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کیا ہے تو اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کیا تھا. فاسرها يوسف في نفسه. تو اس بات کو یعنی اس بات کو یوسف نے اپنے دل میں چھپائے رکھا. ابھی تک حضرت یوسف نے صرف بنیامین کو بتایا تھا، باقی لوگوں کو بھی نہیں بتایا تھا کہ میں بھی یوسف ہوں. فاسرا تو چھپا کے رکھا اس کو یوسف نے فی نفسی ہی اپنے نفس میں اپنے دل میں. ولم یبدہا لہم بدا یبدو ظاہر کرنا، ابدا یبدی بھی ظاہر کرنا، اسی سے ہے یہ. ولم یبدی اور نہیں ظاہر کیا اس کو لہم ان کے لیے. قال انتم شر مکانا، ہاں یہ ضرور کہا کہ تم بدترین مقام رکھتے ہو، مقام تمہاری حیثیت بدترین لوگوں کی ہے. واللہ اعلم اور اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے بما تصفون جو تم بیان کر رہے ہو، یعنی جو تم الزام لگا رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ اس سے اس سے اللہ تعالیٰ زیادہ باخبر ہے. اعلم جو ہے اس میں تفضیل کا کمپیریٹو ڈگری جو ہم نے پڑھی تھی بک 4 کے اسٹارٹنگ میں، اسی کا verb ہے، اسی کا اسٹرکچر ہے کہنا ہے. اس کے بعد سے ہمیں اسٹارٹ کرنا ہے. قالوا یا ایھا العزیز. قالوا ان سب نے کہا، ان سب بھائیوں نے کہا، یا ایھا العزیز اے عزیز مصر، اے بادشاہ یا اے ذمہ دار اے عزیز. ان له ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ. بے شک اس کا ایک باپ ہے، شیخن بوڑھا، کبیرن بہت بڑا. تو ہم نے جانا ہے کہ موصوف صفت ایک دوسرے کو فالو کرتا ہے. اور ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ ہم ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ ایک موصوف کے ایک سے زیادہ صفت ہم لے آئیں، ایسا بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہاں پہ وہی ہے، ابن شیخن کبیرن ایک موصوف ہے اور اس کے دو الگ الگ صفت آئے ہیں آپ کے سامنے. تو فخذ احدنا مکان، تو آپ لے لیجئے احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کی جگہ. اخذ یا خود سے جو آرڈر ہم بناتے ہیں خود بنتا ہے. فخذ احدنا مکانہ تو لے لیجئے آپ ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ. انا نراک بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں من المحسنین احسان کرنے والوں میں، احسان کرنے والوں میں سے ہم آپ کو دیکھتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں قالوا ان يسرق قالوا یا ایھا العزیز اے عزیز مصر ان له ابا شیخا کبیرا بے شک ان کا ایک بوڑھا باپ ہے. فخذ احدنا مکانہ تو اس ایک کو لے لیجئے ہم میں سے آپ اس کی جگہ. انا نراک من المحسنین ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں. قال معاذ اللہ انہوں نے کہا اللہ کی پناہ. عاد یعود سے معاذ پناہ کے معنی. معاذ اللہ اللہ کی پناہ. کیسی بات کر رہے ہو، ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ ان ناخذ کہ ہم لے لیں، الا سوائے اس کے، من وجدنا جس کے پاس ہم نے پایا، وجد یجد پانا، من جو کے معنی میں، من وجدنا جس کے پاس ہم نے پایا، متاعنا ہمارا سامان. متاع جمع امتع، لگیج کو بولا جاتا ہے، سامان کو بولا جاتا ہے. متاعنا عنده، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کی پناہ ہم کیسے لے، ہم اللہ اس سے ہمیں بچائے کہ ہم لے لیں اس شخص کو سوائے اس کے جس کے بال میں ہم نے پایا اس کو اپنا سامان. انا اذا لظالمون اگر ہم ایسا کرتے ہیں تب تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. انا بے شک ہم اذن تب لظالمون ظالموں میں سے ہو جائیں گے. لام تاکید کے لیے آیا ہے اور ظالم وہی لظالمون. کلیئر ہے بات؟ کوئی دقت اس میں؟ نہیں سر. تو ذرا تسلیمہ صاحبہ اوپر والی آیت کا ترجمہ کیجیے گا اور امامہ صاحب اس کے بعد والی 78 اینڈ 79. قالو یا ایوہ العزیز، عزیزو انہوں نے کہا عزیز مصر سے، ان لہو ابن شیخن
کبیرن، بے شک ان کے ایک ابا ہے جو بہت بزرگ ہیں، فخذ احدنا مکانہ، تو آپ ہمیں لے لیجئے ان کی جگہ، انا ایک نراک، احد مطلب ایک، احدنا نہ ہم، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو. احدنا، تو آپ لے لیجئے ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ ان کی جگہ، انا نراک، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، من المحسنین، احسان کرنے والوں میں سے۔ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ان تأخذوا، ہم کیسے رکھیں گے، تو یہی ہے نا؟ اخذ یاخذ کا مطلب رکھنا، نہیں لینا، مطلب کیسے لے لے. لینا، ہم کیسے لیں، الا مگر، من جو، بن نہیں من. وجدہ پایا، من جو وجدہ پایا، مطلب جس کے پاس ہم نے سامان پایا، اس کو، جس کے پاس ہم نے وجدنا متاعنا عندہ، مطلب جس کے پاس ہم نے سامان پایا اسی کو رکھیں گے، ان بے شک ہم، ازل 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 لظالمون، ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ہاں یعنی اگر اس کے علاوہ کسی اور کو ہم رکھتے ہیں تو ہم ظالموں میں سے ہو جائیں گے. چلے ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. فلم مستیئسو، ورب ہے استیئسا حمزہ کے ساتھ، یستیئسو استیآسن، مایوس ہونا. ورڈ سے بھی آپ لوگ رہا ہے مایوس کا سین اس کے اندر آ رہا ہے. فلم مستیئسو منہ، جب وہ لوگ اس سے مایوس ہو گئے، اب اندازہ ہو گیا کہ اب نہیں مل پائے گا وہ. خلصو نجیہ، خلصا کا معنی خالص کا ہوتا ہے، خلصا یخلص خلاصا، یہاں پہ لیکن الگ ہونے کے معنی میں، جدا ہونے کے معنی میں، جو خالص چیز ہوتی ہے وہ الگ کر لی جاتی ہے، اس معنی سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ. فلما خلصوا، جب وہ فلما استیأسوا، جب وہ مایوس ہو گئے، ان کو اندازہ ہو گیا کہ اب نہیں مل پائیں گے بنیامین، منہ اس سے یعنی بنیامین کے سلسلے میں، خلصوا تو وہ الگ ہوئے، نجیہ، نجیہ مطلب یعنی سرگوشی کرنا، ٹھیک ہے نا، الگ جا کر کے انہوں نے بات چیت کیا، کچھ گفتگو کیا، ٹھیک ہے نا. فلما استيئسوا، جب وہ مایوس ہو گئے اس سے، خلصوا اکیلے ہوئے، نجیہ اور مشورہ کیا، آپ کہہ لیں. قال کبیرہم، کہا ان میں سے بڑے نے، الم تعلموا، کیا تم نہیں جانتے، مطلب کیا، لم نیگیٹو کرنے کے لیے آتا ہے پاسٹ میں، اور جب آتا ہے تو verb کو کس حالت میں کر دیتا ہے؟ جی سر، لم فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کو کس حالت میں کر دیتا ہے؟ حالت نصب میں، حالت جزم میں، حالت جزم میں. یہاں پہ حالت جزم میں ہے لم تعلموا، سوری نہیں آواز آئی، جی سر، جی سر، کیسے پتا چل رہا ہے کہ حالت جزم میں ہے؟ تعلمون کا نون ہٹ گیا ہے۔ ویری گڈ، ٹھیک. الم تعلموا، کیا تمہیں نہیں معلوم، ان اباکم، کہ بے شک تمہارے والد، ابن اخن ہمن فمن اسی میں سے ہے، جب حالت نصب میں آتا ہے تو الف کے ساتھ آتا ہے، انا کی وجہ سے حالت نصب میں ہے، ان اباکم، کہ تمہارے والد، قد اخذ علیکم، لیا ہے انہوں نے تم سے، موثقا، پکا وعدہ، من اللہ، اللہ کی جانب سے، پکا عہد لیا ہے انہوں نے اللہ سے کے نام سے، کام سے، یعنی اللہ کے کو حاضر و ناظر سمجھ کے انہوں نے تم سے پکا وعدہ لیا ہے. ومن قبل، اور اس سے پہلے، ما فرطتم، جو تم نے کوتاہی کی، وب ہے فرطا یفرطو تفریقا، کوتاہی کرنا، ٹھیک ہے نا. تو جو تم نے اس سے پہلے کوتاہی کی، کمزوری یا جو ہے غلطی کی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے نا، فی یوسف، یوسف کے سلسلے میں، فلن ابرح الارض، بریحہ یبرح کا مطلب ہوتا ہے ہٹنا، جگہ سے ہٹنا، تو فلن ابرح الارض، تو میں جگہ سے ہرگز اس زمین سے نہیں ہلنے والا ہوں، یہاں تک کہ میں نہیں جاؤں گا، یعنی میں والد صاحب کے پاس جانے والا نہیں ہوں،
हत्ता यअज़न ली अबी, यहाँ तक कि वालिद साहब इजाजत दे दें मुझे इस बात की कि चलो आ जाओ कोई बात नहीं। औ यहकुम अल्लाहु, या फैसला कर दे अल्लाह ताला, ली मेरे लिए, वह हुआ खैरुल हाकिमीन, और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। क्लियर है? एक बार फिर से देखिएगा। फलम मस्तई असू, तो जब वो लोग मायूस हो गए, यानी उनको अंदाजा हो गया कि अब यूसुफ नहीं मिल पाएंगे, कलसू नजिया, वो अलग हुए और उन्होंने मशवरा किया। कौल कबीरुहुम, कहा उनमें से सबसे बड़े ने, अलम तालमू, क्या आपको नहीं मालूम, अन्न अबाकुम, कि आपके अब्बा, कद अखद अलैकुम, उन्होंने लिया है तुमसे, मौसिकन, पक्का अहद, मिन अल्लाही, अल्लाह से, व मिन कबलू, और इससे पहले, मा फर्रतुम, जो तुमने कोताही की, फी यूसुफा, यूसुफ के सिलसिले में, फलन अब्रहल अर्दा, तो मैं नहीं हटूंगा, बरिहा यबरहु से, जब आप फर्स्ट पर्सन का बनाएंगे तो अब्रहा होगा। और लन के बारे में शायद हमने अभी नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। लन फेले मुदारे पर आता है, उसको फ्यूचर के माने में स्पेसिफिक कर देता है, और नेगेटिव के माने में। जैसे लम फ्यूचर नहीं बल्कि पास और नेगेटिव के माने में करता है, लन सेम काम नहीं वाला माना फ्यूचर में कर देता है। स्पेसिफिकली फ्यूचर की बात हो रही होगी, फिर आप प्रेजेंट का माना नहीं ले सकते। फलन अब्रहल अर्दा, तो मैं जमीन से नहीं हटूंगा, हत्ता यअज़न ली, यहाँ तक कि इजाजत दे दे मुझको। अज़िना यअज़नु का मतलब इजाजत देना। इससे पहले इससे मिलते जुलते एक वर्ड आया था, अज़्ज़ना युअज़्ज़िनु तअज़ीनन, कोई बताएगा क्या माना है उसका? सन्नाटा। अज़्ज़ना युअज़्ज़िनु अजान देना। तअज़ीनन। हाँ, अजान देना भी आता है, ऐलान करना भी आता है, बुलाना भी आता है। तो सब तकरीबन सेम ही माना है, अलग अलग अल्फाज के साथ। तो वो है अज़्ज़ना युअज़्ज़िनु तअज़ीनन। और ये वाला जो है अज़िना यअज़नु इज़्नन, अज़िना यअज़नु इज़्नन, हत्ता यअज़न ली, यहाँ तक कि मुझको इजाजत दे दें, अभी मेरे वालिद, और यहकुम अल्लाहु, या अल्लाह ताला फैसला कर दे मेरे लिए, वह हुआ खैरुल हाकिमीन। चले आगे, क्लियर है? जी सर। ठीक है। इरजिऊ इला अबीकुम, रजा यरजिउ बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लौट जाओ, इला अबीकुम, अपने वालिद के पास, यानी एक बड़ा वाला भाई कह रहा है तुम सब जाओ अपने वालिद के पास। एक मिनट रुकिएगा। सॉरी। इरजिउ इला अबीकुम, लौट जाओ तुम अपने वालिद के पास। फकूलू, और तुम कहो, या अबाना, ए हमारे वालिद, इन इब्नका सरक, इन्ना बेशक, इब्न मतलब बेटा, इब्न का आपका बेटा, सरका, सरका मतलब लेफ्ट चोरी लेफ्ट। करी। चोरी करे, सरका है उसको। तो बेशक आपके बेटे ने चोरी की। वमा शहीदना, और हम नहीं गवाह हैं, शहीदा शदू, माँ नेगेटिव के लिए, वमा शहीदना, और हम नहीं गवाह हैं, हमने नहीं देखा, हम गवाही नहीं देते इस बात की, इल्ला, मगर ये कि, एक्सेप्ट, बिमा अलिमना, जो हमने जाना, हमें बताया गया, हमें हमें खुद से नहीं मालूम, हमने देखा नहीं। इल्ला बिमा अलिमना, आलिमा यालमु जानना, मगर ये कि माँ मौसूला है, बा प्रीपोजिशन है उसमें, जो हमने जाना। वमा कुन्ना, और हम नहीं हैं, लिल गैबी, गैब के, हाफिजीन, महफूज करने वाले, जानने वाले, गैब की हिफाजत करने वाले हम नहीं, यानी हमें गैब का इल्म नहीं है। लेकिन हमें बताया गया कि बिन्यामीन ने चोरी किया, हमने देखा नहीं, हम गवाह नहीं है। शहीद अशहदु, गवाही देना भी होता है, और वो जो शहीद होना होता है वो होता ही है। मैंने आपको बताया कि दोनों में मुमासलत भी है। जो इंसान अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है वो अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की गवाही देते हुए शहीद होता है, अल्लाह ताला को जो है की गवाही देते हुए शहीद होता है। क्लियर है? नहीं, क्लियर नहीं है? कच्ची मजाक क्लियर है? जी सर। ठीक है। बस अलिल करिया,
सअल यसअलु से है, और पूछिए आप अलकरिया, करिया बोलते हैं गांव को, गांव से पूछिए। मुराद क्या है? गांव वालों से पूछिए। तो कभी कभार ऐसा होता है कि हम किसी जगह को बोल करके वहां के लोग उसको मुराद लेते हैं। कि आप बोलते हैं, उर्दू में भी ये सवाल होता है कि आप जो है हिंदुस्तान से पूछेंगे तो हिंदुस्तान कहेगा कि हम आपके साथ हैं। किसी नेता के बारे में बोला जाता है इस अंदाज में। तो किसी जगह को बोल करके उसके लोग मुराद होते हैं। कभी कभार किसी जगह की फेमस चीज को बोल करके वो जगह मुराद होती है। तो करिया उसी में से है। करिया का अपोजिट बताना हो तो क्या होगा? मदीना। ठीक है। वस अनिल करिया, और आप गांव वालों से पूछिए जो साथ में गए थे, उनसे पूछ लीजिए। आपको अगर डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं। अल्लती कुन्ना फीहा, जिनके साथ हम थे। कुन्ना मतलब थे, फीहा जिसमें। वलईर अल्लती अकबलना फीहा, और वो काफिला, ईर मतलब काफिला, अल्लती जिसमें, अकबलना हम आए, फीहा उसमें, जिसमें हम आए उस काफिले से पूछ लीजिए। व इन्ना लसादिकून, और बेशक हम सच्चे हैं, और बेशक हम सच्चे हैं। ठीक है ना? तो भाई अपने सबूत दे रहे हैं अपने सही होने का। बस अनिल करिया, और आप गांव वाले से पूछ लीजिए। अल्लती कुन्ना फीहा, जिनके जिनमें हम थे। फलईद, और उन उन जो है काफिले वालों से भी पूछ लीजिए। अकबल नाफीहा, जिसमें हम जो है आए हैं। अकबल युकबिलु इकबालन का मतलब आना। तो जिस जिस काफिले के साथ हम आए हैं उससे पूछ लीजिए। इन्ना लसादिकून, हम बहुत सच्चे हैं। यानी अ, एक जगह से एक काफिला बन के निकला है, उस काफिले में अलग अलग मोहल्ले के लोग, अलग अलग गांव के लोग मौजूद हैं। तो आप चाहे हमारे गांव से, गांव के लोगों से पूछ लीजिए, और नहीं तो पूरा जो काफिला है उस काफिले से भी आप पूछ सकते हैं। कि हमने अगर गांव वालों को छुट्टी पट्टी पढ़ा दी होगी तो आप काफिले से भी पूछ सकते हैं। अकबल नाफिया, जिसमें हम आए हैं। वइन्ना लसादिकून, और हम सच्चे हैं। ठीक है। अरे जरा स्पीड हो रही है थोड़ा, रिकॉर्ड जरा पिछला रिकॉल करें जरा। कौन कौन सी हो गई थी? 78 और 79 हो गई। 80, 80 थोड़ा लंबी है। आप आ गई थी अमीरा? 80 स्टार्ट हुई तो नो सर। आप आई तो कहाँ से चल रहा था? याद नहीं? सर 81 से था। 81। एच जी वाई लैब से। चलिए तस्लीमा जी साहब सर। आप जरा कर दीजिएगा 80, 80। फलम्मा अस्तयअसु मिन्हु, जब वो लोग मायूस हो गए उससे, खलासु नजियन, तो वो अलग हुए और गुफ्तगू की। काल कबीरुहुम, कहा उनमें से सबसे बड़े ने, अलम तालमु, क्या आप नहीं जानते, हम सबसे बड़े अन्ना का तर्जुमा अबाकुम, नहीं कर सकते। अगर सबसे बड़ा होता तो इसमें तफजील का सेगा हमने क्या पढ़ा है? अकबर। अकबर ना याद अकबर। आ रहा है? जी जी, अफालू वाला कहा सेगा, उनमें से, बड़े जी ने। जी, कहा उनमें से बड़े ने, अलम तालमु, क्या आप नहीं जानते, अन्ना अबाकुम, कि आपके वालिद, कद अखद, उन्होंने दिया है, अलैकुम, आपसे, ठीक है। मौथिकन मिनल्लाही, पक्का वादा लिया है। ठीक है। वमिन कबलू, चलिए उमर जो साहब आगे कीजिएगा वे, आप। वमिन कबली, और इससे पहले। माँ मर्रत, माँ मर्रत तुम, आए वफाए फर्रत तुम। माँ फर्रत तुम, यूसुफ के बारे में। माँ फर्रत तुम फी यूसुफ, यूसुफ के बारे में जो तुम गलती कर चुके हो, जो तुमने गलती की है। तुम गलती से कर चुके हो। फलन, सो, अबरहा, अबरहल अर्दा, तो इसका मतलब तो मैं जमीन नहीं से। हटूंगा। लन अब्रहल अर्दा, तो मैं जमीन से नहीं हटूंगा। तो मैं जमीन से नहीं हटूंगा, हत्ता, यहाँ तक कि ये जना, इजाजत दे, ली, अभी ही,
किसके लिए? तुम्हारे अब्बा। औहैकुम, मेरे अब्बा। मेरे अब्बा। औहैकुम, औहैकुम, औहैकुमुल्लाह, औ यहकुम अल्लाह, औ औ याकुमुल्लाहु, या अल्लाह ताला मेरे लिए, वहुवा खैरुल हाकिमीन, मतलब अल्लाह ताला ही काफी है, मैं काफी कहाँ से हटा गया। खूब समझाने वाला है अल्लाह ताला इस और वो मुश्किल को, बेहतरीन फैसला करने वाला है। और वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। चलिए आगे अमीरा। अमीरा। इरजिउ, जी सर, 81 ना। हम्म। इरजिउ, रिटर्न, इला अबिकुम, टू योर फादर, फक़ूलू, and say, या अबाना, o our father, inna ibnaka, indeed your son, Saraka has stolen, wama shahidna, and we did not see, illa, except bima alimna, except what we knew, wama kunna, or and no, وما كنا للغيب حافظين, and we are not the guardians of unseen. ठीक है, चलिए ठीक। 81, अच्छा बस 82 हो गया, 83 करना है। क़ाल बल सव्वलत लकुम, कहा उन्होंने, बल सव्वलत लकुम, बल्कि गढ़ लिया है। सव्वला युसव्विलु तस्वीलन, इससे पहले आ चुका है गढ़ लेना। सव्वलत लकुम, गढ़ लिया है, लकुम तुम्हारे लिए, अनफुसुकुम तुम्हारे नफ्सों ने, अमरन एक मामला, एक कहानी, एक बात। अमर मतलब मामला या बात के माने में। तो बल्कि गढ़ लिया है तुम्हारे लिए, तुम्हारे नफ्सों ने एक मामला, फसब्रुन जमील, तो सब्र ज्यादा बेहतर है। तो सब्र ज्यादा बेहतर, सब्र खूबसूरत है। असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह, असा मतलब उम्मीद, असल्लाहु अला, उम्मीद है कि अल्लाह ताला, अन यअतियनी, अता याती का मतलब होता है आना, लेकिन जब अता बा के साथ आता है तो क्या माना होता है, क्या बताएगा? लेकर आना। लेकर आना, बिल्कुल सेम, से पहले आ चुका है। यही सेम चीज वहां भी होती है जब हम जा के साथ करते हैं। जा मतलब भी आना, जा बा के साथ आएगा तो लेकर के आना। इसी तरह जहाबा का मतलब जाना, जहाबा बा के प्रीपोजिशन के साथ होगा। मैं कहूंगा ज़हबतु इलल मदरसती, मैं स्कूल गया। ज़हबतु बिल महफ़ज़ति इलल मदरसती, मैं स्कूल बैग लेकर के गया। ठीक है ना? तो बा लग जाने से एक साथ वाला माना ऐड हो जाता है। तो कह रहे हैं कि असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह ताला, यअतियनी लाएगा मेरे पास, बिहिम उन सबको, जमीअन ऑल। किन किन की बात हो रही है? किसकी किसकी बात हो रही है? लेकर के भाइयों आएगा, सॉरी, की, यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की, कौन कौन? यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की। भाई तो खड़े ना सामने, उन्हीं से तो बात हो रही है। वही भाई तो कह रहे हैं कि आप गांव वाले से पूछ लीजिए, हम गवाह नहीं है, उसने चोरी कर लिया था। लेकिन हजरत याकूब कह रहे हैं कि नहीं, अब मुझे उम्मीद अल्लाह ताला से है कि वो सबको लेकर के आएगा। कौन है ये सब? यूसुफ अलैहिस्सलाम एंड बेन्यामिन। तो वो तो डुअल होना चाहिए था, बिही माँ, असल्लाहु अन यअतियनी बिही माँ, डुअल क्यों हो और गया? ये ब्रदर्स भी, और ये ब्रदर्स भी, ब्रदर्स तो मौजूद प्लस हैं वहीं पे। बेन। अच्छा। ये लोग तो मौजूद, उन्हीं से बात हो रही है ना। बात किससे कर रहे हैं? किसने ये कहा कि गांव वाले से पूछ लीजिए जिनमें हम थे? आप ही ने तो पढ़ा था, एक बड़ा भाई रुक गया था ना, एक बड़ा भाई, सबसे बड़ा तो नहीं लेकिन बड़ा भाई, एक भाई रुका था ना, उसने कहा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से जब तक कि मेरे वालिद मुझे नहीं कह दें। अब तीन हो गए कि नहीं? जी जी। तो बाकी सारे आ गए, बिन्यामीन, यूसुफ और वो एक भाई जो रुक गया है वालिद के डर की वजह से। असल्लाहु, उम्मीद है कि अल्लाह ताला, यातियनी लाएगा मेरे पास, बिहिम जमिया उन सबको ले आएगा। इन्नहु बेशक वो, हुवा समीउल अलीम बहुत ज्यादा जानने वाला और हकीम, सॉरी
اور حکمت والا ہے. انہو هو العلیم الحکیم، بہت زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے. میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا ہے علیم اور عالم میں فرق. عالم کا مطلب جاننے والا، علیم کے وزن بتاتا ہے بہت زیادہ جاننے والا. تو ہم لوگ سامع ہیں، سننے والے ہیں. اللہ تعالیٰ سمیع ہے، ہر وقت سننے والا ہے، ہر چیز سننے والا ہے. تو یہ مبالغہ کا صیغہ ہے فعیل کا جو وزن ہے. علیم اور حکیم دونوں اسی وزن پہ. کہہ رہے قال بل سولت لکم، کہا کہ بلکہ گڑھ لیا ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کوئی معاملہ. فصبر جمیل، تو صبر ہی خوبصورت ہے. عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ یاتینی، لائے گا میرے پاس، جمیعاً ان سب کو. انہو، بے شک وہ، هو العلیم الحکیم، بہت زیادہ علم والا اور حکمت والا ہے. ڈائجسٹنگ سسٹم صحیح چل رہا ہے، گڑبڑ تو نہیں ہے؟ چلیں آگے. جی جی سر. سر. ایک دو آیت اور کر لیتے ہیں بس. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُف، اور وہ پلٹے، تولا یتولا پلٹنا، اور وہ پلٹے وہاں سے، عنہم ان سب سے، ان سب بھائیوں سے جن سے بات کر رہے تھے. وقال، اور کہا، یا اسفا، افسوس ظاہر کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ہائے افسوس جو اردو میں ہم بولتے ہیں وہی لفظ ہے یا اسفا، ہائے افسوس، علی یوسف، یوسف پر، یوسف پر افسوس. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ابیض یبیض کا مطلب ہوتا ہے سفید ہو جانا. بیض کا ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں. ابیض اور بیضاء کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیضاء کیا مطلب ہوتا ہے؟ وائٹ. وائٹ. اسی سے ورب بنا ابیض، وائٹ ہونا. وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. وَابْيَضَّتْ میسکولن ہے یا فیمینن ہے یہ ورڈ، یہ ورب؟ نہیں پتا. فیمنن. وَابْيَضَّتْ لاسٹ میں راؤنڈ لمبی والی تا کب لگتی ہے ورب میں؟ ذهبت، اکلت، دخلت، خرجت. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں میں ویٹ کروں گا آپ لوگ کے سر جواب کا. فیمینین ہے. فیمنن. کس کی بات چل رہی ہے؟ کس کے سفید ہونے کی بات چل رہی ہے؟ آنکھوں کی. از دیٹ میسکولین اور فیمنن؟ آنکھیں میسکولین ہے فیمنن؟ فیمنن. فیمینین. کیا کون سی علامت ہے فیمنن کی؟ راؤنڈ تا لگا ہے. نو سر. تو باڈی کے وہ پارٹس جو ڈبل ڈبل ہوتے ہیں وہ فیمنن بولے جاتے ہیں. لائک عین، اذن، رجل، ید. ہم نے پڑھا تھا تبت یدا، وہاں بھی ید کی بات چل رہی تھی اور ہم تبت لائے تھے، تا ساکن لائے تھے فیمنن والا. تو عینا یا عیناہ یہ دونوں دو آنکھوں کے لیے ہے، اور یہ عین جو ہے وہ فیمنن ہوتا ہے. علامت کوئی بھی نہیں ہوگی. باڈی کے ڈبل والے پارٹ آپ کے فیمنن ہوتے ہیں. اگر آپ وجہن بول رہے ہیں چہرہ تو وہ فیمنن نہیں ہوگا. اگر آپ اذن بول رہے ہیں کان تو آپ کا وہ فیمنن ہو جائے گا. رجلن پیر کو بولتے ہیں وہ بھی فیمنن ہو جائے گا. یدن ہاتھ کو بولتے ہیں تو وہ بھی فیمنن ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اور لال ہو گئی، سوری سفید ہو گئی، عیناہ ان کی آنکھیں، ان کی آنکھیں سفید ہو گئی. من الحزن، غم کی وجہ سے، حزن کی وجہ سے. فہوا کظیم، کظیم کہتے ہیں بہت زیادہ غم کا ہونا. تو وہ بہت زیادہ غمگین ہو گئے، بہت زیادہ وہ جو ہے غم میں چلے گئے. ہے نا. فہوا کظیم، اور کظیم جو ہے بلکہ یہاں بہت زیادہ نہیں، اس کے غم جو ہے اس کو دبانے کے معنی میں ایک طور سے. ٹھیک ہے نا. تو وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، حزن کی وجہ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں. فَهُوَ كَظِيمٌ، تو وہ اس غم کو دبانے لگے، چھپانے لگے، یعنی اپنے اندر شدت غم کا ان کا بڑھتا جا رہا تھا اور وہ اس غم کو چھپا رہے. قَالُوا تَاللَّهِ، ان سب نے کہا اللہ کی قسم. واللہ اور تاللہ دونوں قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تابع قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور واللہ، تاللہ اللہ کی قسم. قالوا ان سب نے کہا اللہ کی قسم. تفتأ، تذکر یوسف،
तफ्ताऊ तज़कुरु यूसुफ, तफ्ताऊ मतलब हमेशा किसी चीज का होना, हमेशा करते रहना। वर्ब है इसका फतिया यफ्ताऊ, फतिया यफ्ताऊ फतअन, किसी चीज का हमेशा करते रहना। फलुतल्लाह, उन सब ने कहा तफ्ताऊ, आप बराबर करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, तज़कुरु, याद करते रहते, ज़करा यज़कुरु, जिक्र करना, मेंशन करना, याद करना। तफ्ताऊ तज़कुरु, आप बराबर याद करते रहते हैं यूसुफ को, हत्ता तकूना, यहाँ तक कि आप हो जाएं, हरवन, क्या हो जाएं, बीमार हो जाएं, औ तकूना, या आप हो जाएं, मिनल हालिकीन, हलाक हो जाएं आप। यानी आप इतना ज्यादा यूसुफ को याद करते हैं कि उसको याद करते करते या तो आप बीमार पड़ जाएंगे, या तो आपका इंतकाल हो सकता है उसकी याद में, इतना ज्यादा आप उसको याद कर रहे हैं। ऊपर से देखिएगा, बस यहीं तक रखेंगे 85 तक। वो तवल्ला अन्हुम, वो पलटे वहां से, हजरत याकूब की बात चल रही है। वक़ाल या असफा, कहा हाय अफसोस, अला यूसुफा, यूसुफ पर, वबियद्दत ऐनाहु, और उनकी दोनों आंखें सफेद हो गईं। भू लौट रहा है हजरत यूसुफ के वालिद की तरफ, और ऐनाने का नून गिर गया। मुजाफ जब भी डुअल मुजाफ बनता है तो उसका नून गिर जाता है। मिनल हुस्नी, गम की वजह से उनकी आंखें सफेद हो गई। फहुआ कदीम, तो वो गम को छुपाने लगे, दबाने लगे। आ, गुस्से के लिए भी आता है, काज़िमीन अल गैज़, कुरान ने कहा है कि गुस्से के छुपाने वाले, तो यहाँ गम के छुपाने वाले, के लिए जब इस्तेमाल हो रहा है तो। क़ालू तल्लाही, उन सब ने कहा अल्लाह की कसम, तफ्तऊ तज़कुरू, बराबर आप याद करते हैं यूसुफ को, हत्ता तकूना हारन, यहाँ तक कि आप बीमार हो जाए, औ तकूना मिनल हालिकीन, या आप हलाक हो जाए। कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। चलिए आज यहीं तक रखेंगे।